सत श्री अकाल दोस्तों, मैं दर्शन सिंह दर्शक चर्चा प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ। 2024 दियां लोक सभा चोणां नूं लैके सारियां पार्टियां तैयारियां कर रही ने। जिहड़ियां वड्डियां पार्टियां ने उन्हां वल्लों गठजोड़ तैयार करन वास्ते लगातार मीटिंगां कीतियां भी जा रही ने ते कल नूं कांग्रेस की अगवाई दे विच 24 पार्टियां की मीटिंग हो जा रही है, जिहड़ी 2 दिन तक जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी वालों भी 18 तरीक नूं दिल्ली दे विच मीटिंग की जा रही है। इस तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिहड़ियां वड्डियां पार्टियां दी भूमिका अलग है ते छोटी पार्टियां दी भी भूमिका बड़ी अहम है। जो इस दे नाल नाल तुहानूं पता ही है कि पिछले 15 तरीक नूं जदों कांग्रेस की अगवाई विच पटना दे मीटिंग हुई सी तो आम आदमी पार्टी ये जिहा लग रहा सीगा कि दोबारा मीटिंग दे विच शामिल नहीं होगी, पर अज कांग्रेस ने जिस तरीके नाल ऐलान किया है कि जिहड़ा केंद्र ने आर्डीनेंस जारी किया है उसका विरोध करेगी कांग्रेस, ते लगता है कि आम आदमी पार्टी भी उस हुण जिहड़ी कल वाली मीटिंग है उहदे विच शामिल होगी। इसका मतलब यही भी है कि जिहड़ी अहमियत है जिहड़ी जिस उत्ते असीं गल कर रहे हैं उस अहमियत नूं कांग्रेस ने पहचानिया ने। पर दूजे पासे कौमी जमहूरी गठजोड़ की जिहड़ी मीटिंग हो रही है उहदे विच अकाली दल नूं सद्दा नहीं मिलिया, जबकि अकाली दल ने कौमी जमहूरी गठजोड़ नूं बनाउण विच अहम भूमिका निभाई सीगी। इस सारे घटनाक्रम के उत्ते छोटिया पार्टियां के सहयोग या उन्हां दी भूमिका बारे असीं अज गलबात कर रहे हैं। गलबात करने दे लई साडे विच निरपक्ष टिप्पणीकार के तौर पर अगे भी तुसीं उन्हां दी बड़ियां सटीक टिप्पणियां सुनते आए हो, देखते आए हो। प्रोफैसर रजिंदरपाल सिंह बराड़ साडे च मौजूद ने। दूजे पासे कांग्रेस वालों अर्श जी खडियाल साहब जिहड़े कि मुख कांग्रेस के बुलारे ने उन्हें अकाली दल वालों करनैल सिंह पीर मुहम्मद ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख बुलारे जिहड़े हैगे दीवान अमित अरोड़ा जी, इस तरीके दे नाल आम आदमी पार्टी वालों साडे विच बब्बी बादल जी शामिल होए ने। तुहाडा सारिआं दा स्वागत है। सब तो पहला असीं बराड़ साहब तो कोल जाने आ कि उंज तां बराड़ साहब तुसीं देखिआ है कि पिछले समय दौरान भी जिहड़ी खेतरी पार्टियां ने, छोटिया पार्टियां ने, उन्हां दी लोक सभा दे विच बड़ी अहम भूमिका रही है। जिहड़ी 2024 दी चोणां ने उहदे विच इन्हां पार्टियां दी की भूमिका रहूगी, इहदे बारे तुसीं जरा चानना पाओ। हुण आउण वालियां चोणां ने उन्हां लई सारियां पार्टियां ने तैयारी करनी। जे आपां नूं याद होवे कि एमरजेंसी तो बाद जदों 77 दे विच चोणां होईयां सी तां उस समय इक्को ही गल वड्डी सी कि कांग्रेस नूं हराउणा है ते कांग्रेस नूं हराउण लई उस समय सारियां पार्टियां इकट्ठियां होईयां सी ते उन्हां ने एक पार्टी दा गठन कर लिया सी। एक पार्टी का गठन ना भी होवे, जिहड़ी एक आम जी मुहावरा या खान वरत्या जाता है कि दुश्मन दा जिहड़ा दुश्मन आ वो तुहाडा दोस्त हो जाता। इस समय जिहड़ियां भी पार्टियां इकट्ठियां हो रही उन्हां दा इक्को एक निशाना है कि भारतीय जनता पार्टी नूं हराया जावे ते वो किवें हराया जावे। ਉਹਦੇ ਲਈ एक लंबा समा कांग्रेस पार्टी समझती रही कि मैं अकली ही भारतीय जनता पार्टी नूं टक्कर दे सकती है, क्योंकि असल च राज मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने खोया। पर हुण उस ग्राउंड रियलिटी समझ आ रही है कि पैन इंडिया तां कांग्रेस का भी आधार नहीं है ते पैन इंडिया भाजपा का भी आधार नहीं है। पर इसके बावजूद भाजपा कोल जितन जोगियां सीटां हैगियां ते इस वेले जो शक्तिशाली धिर तां उहदे विरुद्ध लड़न लई जरूरी सी कि एक मोर्चा बनाया जाए, एक साझा फ्रंट बनाया जाए। भावें साझे फ्रंट पहला भी बनते रहे पर उहदे विच जिहड़ी मुख भूमिका हैगी आ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਮਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨੀਤੀਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਜ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਉਹ ਮਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਇਕੱਲੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਸ਼ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ PDF ਗਵਾ ਲਈ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿਆਣਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਾਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ, ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਖੇਤਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮਿਨੀਮਮ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਡਲੇ ਖਿਲਰ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈਗਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਆ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਵਕਤ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਵਕਤ ਆ ਵੀ ਬਦਲੂਗਾ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪਟਨਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ 16+ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 24+ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ 8 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਨਵੀਆਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, 2 ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਐਕਸ BJP ਐਲਾਈਜ਼ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗੇ 2 ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਨਗੇ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਤੇ ਭੈ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 2 ਸੂਬੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਹਾਰੇ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵੀ ਹਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ 2024 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਰਡਸ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਫਾਲਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਡਿੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 2 ਡਿੱਗ ਗਏ ਹੈ, 2 ਸੂਬੇ ਹਾਰ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਟਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜੇ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 15+ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋੜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਲਾਇੰਸ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਤੇ ਡਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਝੂਠ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡੇ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਟੁੱਟਣਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਤੇ ਜੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋੜਨਗੇ ਆਪਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਤੋੜਨ। ਇਹ 2 ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਿਓ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਕੁਛ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਯੂਪੀਏ ਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਲਿਆ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਚੋਰ ਮਸੇਰੇ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਲੜੂਗੀ? ਇਹ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਆਉਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਜੀ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ। शीला दीक्षित के बारे च केजरीवाल जी ने कहा सी मेरे को 50-100 पन्ने की भ्रष्टाचार की फाइल है। ਇਹਦਾ मतलब इन्होंने स्वीकार कर लिया कांग्रेस ने कि जो केजरीवाल कहना सी ठीक है, शीला दीक्षित इन्हों की पूर्व मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचारी सी। कंप्रोमाइज तो इन्होंने पूछा, चोर चोर मसेरे भाई वाला काम है इन्हों का। क्लीयर कर कि पंजाब का लोक सभा चुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस, कि सरेंडर कर देंगे केजरीवाल के अगे, कि दिल्ली के सरेंडर कर देंगे केजरीवाल के अगे। एक खड़ियाल साहब जवाब दे। ठीक है बब्बी बादल जी को भी मैं पूछ रहा कि की जेडे लोग सब दुनिया की सब तो भ्रष्ट पार्टी कहते सी कांग्रेस नूं, कि इन्होंने कांग्रेसियों को जब्बी पा दी। ये होर कुछ नहीं है, ये होर कुछ नहीं है। पहले इन्होंने पंजाब दे विच प्रैशर बनाया, इन्हों के लीडर अंदर किए भ्रष्टाचारी कांग्रेसियों ने। ओम प्रकाश सोनी नूं अंदर किया, कुलदीप वैद ते इन्होंने जांच बिठाई है, साबका सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने जांच बिठाई है। सिर्फ उन्होंने भ्रष्टाचारी लीडरों को बचाने वास्ते एक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक कंप्रोमाइज है, एक गठबंधन नहीं है और ना ही कोई लीडर है। ठीक है बब्बी बादल जी, खड़ियाल साहब एक मिनट, बब्बी बादल तो आप पुछ लेने जिवें हुण अमित अरोड़ा जी ने भी कहा है कि हुण तुसीं जिहड़ी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई हुई सी, खास तौर पर कांग्रेसी लीडर नूं तुसीं लगातार गिरफ्तार कर रहे, ओपी सोनी उन्हें भी तुहानूं पता ही है गिरफ्तार ने, ते की इह जिहड़ी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम बंद हो जूगी? ते जिस तरीके का अमित अरोड़ा जी कह रहे हैं, तो दूजी गल यह है कि यह भी गल यह है कि जेकर अज कांग्रेस ने तुहानूं समर्थन दे दिता है, तो इस समर्थन दे विच भी कोई समझौता है? दर्शक जी बहुत बहुत धन्यवाद। सब तो पहला मैं ये गल क्लीयर कर दियां कि कानूनी प्रक्रिया विच ते सियासी गठजोड़ां विच फर्क हुंदा है। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ अपना काम करना है वो कानून ने करना है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਲ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਖੋਹ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡੀਲ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਸੀ, ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੈਗੇਜ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੱਗਾਂ ਵਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿਗਾਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਠ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਐਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇਨੈਲੋ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੁਟਾਲੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾੜ ਪਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
ਇੱਥੇ ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ? ਐਨਸੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਤਾ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। 24 ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, CBI ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ED ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਰਾਹ ਚੋਂ ED ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆਉਨੇ ਆ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਲਏ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, लगता है कि उत्थे इंटरनेट ਦੀ देखो मैं सारे बुलारियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ इंटरनेट ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। जी देखो दर्शक जी, ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪਾਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜੀ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਥੋੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟੀ ਮੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। हाँ जी पीर मुहम्मद जी, तुसी कुछ कहना चाह रहे थे? थोड़ा पहला इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही थी। पीर मुहम्मद जी, देखो मैं गल कह रहा कि मैं सारे बुला, मेरी आवाज आ रही जी? आवाज आ रही मेरी? बोलो बोलो जी, मेरी आवाज आ रही जी? आ रही है, बोलो। तो मैं पार्टी दे लगता है फिर इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है। हाँ जी, अपना खड़ियाल साहब, तुसी कुछ कहना चाह रहे थे? दर्शक जी, मैं ये गल कह रहा सीगा कि हुण तुसी उदाहरण ले लो दिल्ली ऑर्डिनेंस का। एक तो दो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दियां कॉन्स्टिट्यूशन बेंच दियां जजमेंट्स है आम आदमी पार्टी की सरकार दे फेवर दे विच। दो जजमेंट्स, एक 2018 दी, एक 2023 दी, मतलब 5 जज्जां ने फैसला सुनाया है। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਆਏ ਜੀ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਟਰ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਆਏ? ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਵੀ ਜੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੋੜੋ ਆਪਦੀ ਅਲਾਈਅੰਸਸ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ। ਤੀਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਜੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੁਆਸ਼ ਕਰਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਫॉर ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ ਹੋਣ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ, ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਉਵੇਂ ਐਤਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਚਰਚਾ ब्रेक तो बाद फिर हाजिर होने खड़ियाल साहब ने बहुत सारे सवाल किए ने, आपां अमित अरोड़ा जी तो इस संबंध विच जवाब लैंदे आ। अमित अरोड़ा जी, तुसीं खड़ियाल साहब दे जिहड़े सुनिया जो भी उन्होंने कहा, खास तौर ते कौमी जमहूरी गठजोड़, खास तौर ते भारतीय जनता पार्टी उत्ते बहुत सारे इल्जाम भी लाए ने, ते जो कुछ तुसीं कांग्रेस बारे कह रहे हो उही कुछ उस तरह गठजोड़ तुसीं कर लगे हो। 18 तरीक ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਯੂਪੀਏ ਦਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਲਿਆ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਨੀਸ਼ ਸੋਧੀਆ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਚੋਰ ਮਸੇਰੇ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਲੜੂਗੀ? ਇਹ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਆਉਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ। ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50-100 ਪੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੋਰ ਮਸੇਰੇ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਕੀ ਇਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਇਹ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਦੇ?
ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਈ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ? ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਲ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਖੋਹ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡੀਲ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ, ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੈਗੇਜ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੱਗਾਂ ਵਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿਗਾਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਠ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਐਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇਨੈਲੋ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੁਟਾਲੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾੜ ਪਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ? ਐਨਸੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਤਾ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। 24 ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਰਾਹ ਚੋਂ ਈਡੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆਉਣੇ ਆ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ।
ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਲਏ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪਾਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜੀ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟੀ ਮੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜੀ? ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ? ਬੋਲੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਜਜਮੈਂਟਸ, ਇੱਕ 2018 ਦੀ, ਇੱਕ 2023 ਦੀ, ਮਤਲਬ 5 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਆਏ ਜੀ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਟਰ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਆਏ? ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੋੜੋ ਆਪਦੀ ਅਲਾਈਅੰਸਸ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ? ਤੀਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਜੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੁਆਸ਼ ਕਰਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਫॉर ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ ਹੋਣ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ, ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਉਵੇਂ ਐਤਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਆ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ UCC ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈਗਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ BJP ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, VP ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੇਵਗੌੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿ BJP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ, ਤੇ BJP ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰੂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਨਰ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਸੀਸੀ ਹੈ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁ ਵਿਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਹੁ ਵਿਵਾਹ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ ਵਿਵਾਹ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯੂਸੀਸੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਟਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀ ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਆ ਉਹ ਦੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਉਹ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 300 ਤੋਂ 1200 ਬੱਸਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ ਤੋਂ 3 ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਡਾਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੋਂ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਉਹ ਭਾਈ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। 96 ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 96 ਵਾਰੀ 300 ਧਾਰਾ 56 ਲਾ ਕੇ, ਧਾਰਾ 356 ਲਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਪੇੜ ਗਿਰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਪਾ ਕੇ ਜਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਹੜਾ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਂਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ? ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਲੀਜਨਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਐਂਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਥੋੜਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
मैं ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। 20 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰੱਖੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਰੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਵਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਬੱਬੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਈ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਬੀ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ। ਰਜਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੈਰਿਜ ਆਫ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ, ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਵਾਦ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਇਛਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੈਂਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਲਾਈ ਲੱਭੇ ਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਆ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਫੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਪ ਭਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠ ਦੀ ਵਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਦੇ ਆ
ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 24 ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੰਨਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਮੰਨਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੰਨਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਧੜਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਭਗ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 18 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੂਗੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਖੰਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਰਚਾ ਚਰਚਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਰਸ਼ਕ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਸਟੀਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਰਸ਼ ਜੀ ਖੰਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੀਵਾਨ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਂਝ ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ
ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 2024 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੂਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜਾਂ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਚ ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਜਿੱਤਣ ਯੋਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਿਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਮਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਇਕੱਲੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ PDF ਗਵਾ ਲਈ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿਆਣਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ, ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਖੇਤਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਵਾਪਰੇਗਾ,
पर घट्टो घट क्योंकि हुण जिहड़ी लड़ाई आ वो लोक सभा की इलैक्शन विच आ ते लोक सभा की इलैक्शन तक ये गठजोड़ मजबूत हो सकता है ते भारतीय जनता पार्टी नूं सख्त टक्कर दे सकता है। हाँ जदों विधान सभा दी उदों बाद चोणां होणगीआं उदों इन्हां दे खेडने खिलर जाणगे जां आपस विच क्या वोटां सामने आ जाणगीआं वो बात की गल आ। एक बार जापदा हैगा खड़ियाल साहब तुसी जिहड़ा हैगा कल नूं तुहाडी पार्टी की अगवाई दे विच बंगलौर दे विच मीटिंग होण जा रही है ते जिहड़ी कि 18 तरीक तक जारी रहूगी। की तुहानूं हुण जिस तरीके नाल तुसी सत्ता च बाहर होए होए पिछले 10 साल तो यही कारण है कि तुसी ਜਿਹੜੀਆਂ खास तौर पर छोटिया पार्टियां खेतरी पार्टियां ने उन्हां दी भूमिका नूं तुसी अहम जानदे होए ही जिहड़ा हैगा आम आदमी पार्टी नूं हुण समर्थन दिता है जिहड़ा आर्डीनेंस दे संबंध विच। देखो दर्शक जी पहला तो मैं दसदा तुसी कहा 10 साल तो सत्ता च तुसी नहीं रहे ते मैं दसदा कि भारतीय जनता पार्टी की एक टाइम सी 2 सीटां दे सीगी हुण 2 टाइम दी सत्ता पार्टी है। वक्त वो भी बदलिया ते वक्त आ भी बदलूगा। दिनों दिन जिहड़ी ओपोजिशन यूनिटी हैगी है वो तकड़ी हुंदी जा रही है। कारण जिहड़ी पटना बिहार दे विच मीटिंग हुई सी वो 16+ पोलिटिकल पार्टीज आईयां सीगियां ते कल नूं 24+ पोलिटिकल पार्टीज आ रही, मतलब 8 पोलिटिकल पार्टीज बढ़ गईयां ते ये भारतीय जनता पार्टी नूं पता होना चाहिए है कि ये जिहड़ियां 8 नवीं जुड़ रही हैं 2 इन्हां चों एक्स बीजेपी एलाइज ने पहला बीजेपी दे नाल अलायंस पार्टनर सीगे 2 इन्हां चों जिहड़े हुण कल नूं यूनिटी दे विच हिस्सा लैणगे ते यूनिटी दा पार्ट बनणगे। मैं भारतीय जनता पार्टी दा धन्नवाद जरूर करना चाहना दर्शक जी, इन्हां दे तानाशाह रवैये करके पूरा देश इन्हां दे खिलाफ हो गया ते सारी पोलिटिकल पार्टीज इन्हां ने आपदे खिलाफ आप ही कर लिया क्योंकि डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है। इन्हां ने लोकतंत्र नूं डंडा तंत्र ते भै तंत्र दे विच तब्दील किया हिंदुस्तान दे। सो इन्हां नूं जवाब 2024 दे विच मिलूगा। तो मैं इन्हां नूं दसदा कि 2 सूबे तां ऑलरेडी हार चुके हो जिथे तुहाडी सरकार सी, हिमाचल भी हारे ते कर्नाटका भी हारे। तुहानूं बाहर दा रस्ता लोकां ने दिखाया ते हुण 2024 दी तैयारी कर लो, उत्थे भी हारोगे तो तुहानूं लोग बाहर दा रस्ता दिखाउणगे। एक हाउस ऑफ कार्ड्स जिहड़ा खड़ा कीता दर्शक जी इन्हां ने झूठ दे बेसिस ते फॉल्स प्रोमिसेस दे बेसिस ते वो टुटना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जे पत्तिया का घर एक पत्ता डिग जे ना हम तो 2 डिग गए है, 2 सूबे हार गए है ते सारा घर टह जांदा हुंदा है ते आप भारतीय जनता पार्टी हुण उहदे लई तैयार हो जाए। ते दूजी गल मैं इन्हां नूं एक गल पुछदा है कि बीजेपी दे कुछ लीडर कहंदे कि ये कमजोरी की निशानी है भी तुसीं अलायंस पार्टनर बन रहे हो, इन्नी पार्टीज इकट्ठियां हो रही हैं एक दे खिलाफ। जे अलायंस करना कमजोरी की निशानी है इहदा मतलब है कि कोई जित नहीं सकदा ਤਾਂ एनडीए ਦੇ ਵਿੱਚ 15+ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈ बीजेपी ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋੜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਲਾਇੰਸ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਤੇ ਡਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਝੂਠ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, साडे डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के खिलाफ। सो इन्होंने अगले दिन ही आप मीटिंग बुला ली है ताकि इन्होंने पता हुण भी जिहड़ा इन्हां दा झूठ दा जिहड़ा एक इन्होंने घर खड़ा कीता है वो घर टुटना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ते श्रोमणी अकाली दल नूं मेरा एक सवाल है कि कल परसों श्रोमणी अकाली दल जिहड़ी बीजेपी मीटिंग बुला रहा है पार्टीज दी कि उहदे विच श्रोमणी अकाली दल शामिल होऊगा हाँ या ना। ते जे पीर मुहम्मद साहब कहते हैं कि मैनू इस गल का इल्म नहीं है तो पीर मुहम्मद साहब आपका पर्सनल ओपीनियन ही दस देन कि उन्होंने हिसाब नाल शामिल होना चाहिए। चाहिए वैसे तो बतौर प्रवक्ता इन्होंने दसना चाहिए है। तो बीजेपी वाले मैंने ये भी गल सन, दूजा सवाल बीजेपी लिए कि ये अलायंस तोड़नगे आपदे अलायंस पार्टनर्स दे नाल क्योंकि इन्हां दा तर्क कहंदा कि अलायंस करना कमजोरी की निशानी हुंदी है। सो आप तोड़न। ये 2 सवाल ले लो दोवां तो। ठीक है खड़ियाल साहब ने बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिते है खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ते खास तौर पर अकाली दल के लिए। इन्हां सवालों के आपां जवाब लवांगे अमित अरोड़ा जी तो ते पीर मुहम्मद जी तो। हुण एक ब्रेक का समा हो गया, लैने एक ब्रेक। चर्चा
चर्चा। ब्रेक तो बाद फिर हाजिर होने हैं। खड़ियाल साहब ने बहुत सारे सवाल किए ने, ਆਪਾਂ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਕੁਛ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਯੂਪੀਏ ਦਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਲਿਆ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਚੋਰ ਮਸੇੜੇ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਲੜੂਗੀ? ਇਹ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਆਉਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ। ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50-100 ਪੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸੀ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੋਰ ਮਸੇਰੇ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਕੀ ਇਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਇਹ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ? ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ? ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਲ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ
ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਖੋਹ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡੀਲ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ, ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੈਗੇਜ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੱਗਾਂ ਵਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿਗਾਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਠ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਐਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇਨੈਲੋ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੁਟਾਲੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾੜ ਪਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ? ਐਨਸੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਤਾ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। 24 ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, CBI ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ED ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ED ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਬੀਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆਉਣੇ ਆ। ਬੱਬੀਵਾਲ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਲਏ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪਾਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜੀ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟੀ ਮੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ देखो मैं गल कह रहा कि मैं सारे बुला, मेरी आवाज आ रही जी, आवाज आ रही मेरी, बोलो बोलो जी, मेरी आवाज आ रही क्या जी? आ रही है, बोलो। मैं पार्टी लगता है फिर इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है। हाँ जी अपना खड़ियाल साहब तुसी कुछ कहना चाह रहे थे। ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਜਜਮੈਂਟਸ, ਇੱਕ 2018 ਦੀ, ਇੱਕ 2023 ਦੀ, ਮਤਲਬ 5 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਆਏ ਜੀ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਟਰ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਏ? ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੋੜੋ ਆਪਦੀ ਅਲਾਈਅੰਸਸ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ? ਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਜੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੁਆਸ਼ ਕਰਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਫॉर ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ ਹੋਣ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ, ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਉਵੇਂ ਐਤਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਚਰਚਾ ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼। ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਆ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ UCC ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈਗਾ,
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈਗਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੇਵਗੌੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰੂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਨਰ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਸੀਸੀ ਆ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁ ਵਿਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਹੁ ਵਿਵਾਹ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ ਵਿਵਾਹ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯੂਸੀਸੀ। ਆਟਾ ਖੁੱਦੀ ਹਿਲਦੀ ਕਿਉਂ?
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਆ ਉਹ ਦੋ ਆ, ਇੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਉਹ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 300 ਤੋਂ 1200 ਬੱਸਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ ਤੋਂ 3 ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਡਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੋਂ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਔਰ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਉਹ ਭਾਈ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। 96 ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 96 ਵਾਰੀ 300 ਧਾਰਾ 56 ਲਾ ਕੇ, ਧਾਰਾ 356 ਲਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਪੇੜ ਗਿਰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਪਾ ਕੇ ਜਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਹੜਾ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਂਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ? ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਲੀਜਨਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਐਂਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਥੋੜਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। 20 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰੱਖੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਰੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਵਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਬੱਬੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਈ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਬੀ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ
ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ। ਰਜਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ? देखो एक गल तो हैगी आ कि दोवें ही धिरां ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੈਰਿਜ ਆਫ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ, ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਵਾਦ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਇਛਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੈਂਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਲਾਈ ਲੱਭੇ ਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਆ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਫੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਪ ਭਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠ ਦੀ ਵਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 24 ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੰਨਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਮੰਨਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੰਨਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਧੜਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਭਗ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 18 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੂਗੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਖੰਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਰਚਾ।
चर्चा। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं दर्शन सिंह दर्शक चर्चा प्रोग्राम लेके हाजिर हाँ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।